से कहले पाहिलाणी घोर तमसा रजनी फुटी बहुत कल भाषा कोमलिनी। पुणी से कहले भग्न घटुआहा सलील जसन सरी जाऊअछि आयु प्रतिक्षण। पुणी आउ थरे आउ गोटे काव्य से कहले केही रही नहीं रहिबे नाहिति भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े काल बले। आज्ञा हाँ मुई कवि कथा कहूँ जी आधुनिक उड़िया साहित्य को वास्तव आधुनिकतार स्पर्श देइचंती। उड़िया साहित्य जेतेबेले कल्पना राज्य बाहर को आसवा पई चेष्टा करुथाए, उड़ीसा जेतेबेले इंग्रेज मानकर शासनाधिकृत हुए, ठीक सही समय रे उड़ीसा रे जने कवि भाव रे जन्म नियंती कविवर राधानाथ राय। ये कविवर राधानाथ राय बालेश्वर जिला सोर अंतर्गत केदारपुर अंचल रे जन्म ग्रहण करती 1848 मसीहा एवं 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारिख रे सुंदर नारायण राय एवं माता तारिणी दासींकर कोल मुंडन करती कवि। किंतु जेतेबेले तांको 5 वर्ष हुए तांकर मातृवियोग घटे। पिता पुनः विवाह करती जाजपुर जिला शंभुनाथ सिंह को कन्या रूपदा सिंह एवं से विमाता बा सावतमा कार कविंकर एवं कवि केबे अनुभव करना जे सी तांको निज मां नुहंती बोली। 1854 ख्रीष्टाब्द अर्थात जो 6 वर्ष हुए सेतेबेले से चाटशाली शिक्षा आरंभ करती एवं चाटशाली पढ़ा शेष करी 1857 मसीह सोरर भर्नाकुलर स्कूल नाम लेखांती एवं 2 वर्ष पढ़ा सरिबा परे अर्थात 1858 बेलू से फेब्रुआरी मास बालेश्वर जिला स्कूल नाम लिखती। से कलिकता विश्वविद्यालय एंट्रांस बा प्रवेशिका परीक्षा रे प्रथम श्रेणी रे पास करती। यहाँ पर उच्च शिक्षा पाई से कलिकता यात्रा करती। किंतु जोठी कि गला परे सेतेबेलर कलिकतार पानी पवन ता सहित खाप खुआई न पारिबारु तांको शरीर बारंबार खराब होगा लगे, जहाँ फल से पाठपढ़ा को अधारू रखी पलि आसती एवं परे परे रेभेन्सा कॉलेज रे एफए श्रेणी रे नाम लेखांती एवं सेठी तांकर उच्च शिक्षा आरंभ हुई। ये थिला कविंकर संपर्क रे किछि तथ्य। एबे आरंभ हुए कविंकर वृत्तिगत जीवन। कवि राधानाथ राय निजर भरण पोषण करने 1864 मसीहा बालेश्वर जिला स्कूल तृतीय शिक्षक रूप से कार्य करती। 1869 मसीह पदोन्नति हुए पुरी जिला स्कूल को जो भेट हुए से जड़े कवि से जड़े साहित्यिक जे उड़िया साहित्य को समृद्धि पर सर्वदा चेष्टारत से कही नुहति से होती मधुसूदन राव। कविंकर मधुसूदन राव सहित भक्त कवि मधुसूदन राव सहित भेट होगा उभय मध्य घनिष्ठता आरंभ हुए एवं पुरी जिला स्कूल शिक्षकता करुवा समय घरोई भाव से एफए परीक्षा दे पास करती। स्कूल 3 वर्ष से द्वितीय शिक्षक रूप से कार्य करते। 1872 मसीहा जनवरी मास 10 तारिख बेलू से बंगर बांकुड़ा जिला स्कूल को बदली होती। बंगर बांकुड़ा जिला स्कूल को बदली होती से डेप्यूटी इन्स्पेक्टर भाव में कार्य करती। बालेश्वर जिले थिबा बेले तांकर साहित्य साधना आरंभ हुई। जदिओ से किसी साहित्य सृष्टि करथिले आगरु किसी साहित्य सृष्टि करथिले तांकर प्रथम साहित्य आरंभ हुए बंगला भाषार साहित्य। प्रथम साहित्य आरंभ हुए बंगला भाषार साहित्य। आश्चर्य लगुथिबो ओडिया रे ओडिसा रे आमे तांको कविवर आख्या देइचंती उपाधि प्रदान से उपाधि पाइचंती कविवर उपाधि पाइचंती राधानाथ राय। किंतु से कविता लिखिचंती बंगला भाषा। आश्चर्य लगुथिबो हाँ, कारण जेहेतु से कलिकता रे बा बंगरे डेप्यूटी इन्स्पेक्टर भाव से बांकुड़ा डेप्यूटी इन्स्पेक्टर भाव से कार्य आरंभ करती से साहित्य साधना आरंभ हुए एवं साहित्य साधना आरंभ कला बेले से कौन करती जे कवि जो जो रचना गुड़िक माने लेखा आरंभ करती से गुड़िक बंगला भाषा रे लिखती। प्रथम रचना थिला बंगला भाषा रे कवितावली एवं प्रथम भाग 1868 प्रकाश पाए। कवितावली द्वितीय भाग से बंगला कवितावली द्वितीय भाग प्रकाश पाए 1870 एवं तापरे लेखावली प्रकाश पाए 1879। या से लिखी ना या से बंगला भाषा लिखी ना
ଲେଖା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କହିବାର ଅର୍ଥ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ସେ ଜଣେ ଏମିତି କବି ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଥିଲା। ଆମେ ଯେ ଭାରତ ବନ୍ଦନା ଜାଣନ୍ତି, ସର୍ବେ ସାଙ୍ଗ ଜନନୀ ଭାରତ ଧରଣୀ କଳ୍ପଲତେ, ତା ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଇଏ ଥିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ବା ସୃଷ୍ଟି ସମୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଆସିବା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରଥମ ଲେଖା ତାହା ହଉଛି କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ 1885। ମୁଁ କାହିଁକି କାବ୍ୟ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିପାରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି, ତେବେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କେଦାର ଗୌରୀ, ଯାହା 1885 ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପ୍ରକାଶ ପାଏ 1886 ମସିହାରେ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରକାଶ ପାଏ 1887 ମସିହାରେ, ଉଷା କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ 1888 ମସିହାରେ, ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ 1891 ମସିହାରେ, ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ 1892 ମସିହାରେ, ଏବଂ ଯଯାତି କେଶରୀ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ 1893 ମସିହାରେ, ଯଯାତି କେଶରୀ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ 1895 ମସିହାରେ, ଏବଂ ଉର୍ବଶୀ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ 1897 ମସିହାରେ, ଦରବାର କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେଇ 1897 ମସିହାରେ। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ। ଖାଲି କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି, କବିଙ୍କର ଯୋଉ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯଦି ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ନଉନାହିଁ, ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ମୁଁ ପ୍ରବନ୍ଧ କଥା କହୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ସିଏ ହଉଛି ବିବେକୀ, ଯାହା ରଚନା କରାଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ରଚନା ହେଇଛି କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଖାଲି ବିବେକୀ ନୁହଁ, 1873 ମସିହାରେ ବିବେକୀ, ଇତାଲୀୟ ଯୁବା 1874 ମସିହାରେ, ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ଯୋଉ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଉପସଂହାର ଲେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟଟି ଥିଲା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ। ଏ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟଟି କାବ୍ୟର ଉପସଂହାର କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟର ଉପସଂହାର, ଉର୍ବଶୀ କାବ୍ୟର ଉପସଂହାର, ଭ୍ରମଣକାଳୀ ପତ୍ର 1887 ମସିହାରେ, ବାମଣ୍ଡା 1897 ମସିହାରେ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ଟିପା ଖାତା, ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କବିଙ୍କର ଗଦ୍ୟ କୃତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଗଦ୍ୟ ସବୁ କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ କବି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା। ଆପଣ କହିବେ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା କଣ କଣ? କବିଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦଶରଥ ବିୟୋଗ 1901ରେ, କାଳିଦାସ ସୁକ୍ତୟଃ କବିଙ୍କର ରହିଛି 1902ରେ, ବାଣାହରଣ 1904ରେ, ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର 1902ରେ, ସତୀପ୍ରତି ବା ସତୀଦ୍ରୋହୀ ପତିର ଭକ୍ତି, ତିନି ବନ୍ଧୁ, ନିବେଦନ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର, ଏକାଗ୍ରତା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ, ଏସବୁ କବିଙ୍କର କୃତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ବିଷୟ ଯଦିଓ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ, ତେବେ କବି ଏହାକୁ ଗୋଟେ କବିତାର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ କାବ୍ୟର ଆଖ୍ୟା। ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭାରତ ଗୀତିକା, ଯାହା କହିଲି ସର୍ବେସାଙ୍ଗ, ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଛି 1903 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1903 ମସିହାରେ, କାଳିକା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା 1911ରେ। ଇଏ ଥିଲା କବିଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ। ଏବଂ ତାପରେ କବି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମେଘଦୂତ, କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସଂସ୍କୃତରେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ମେଘଦୂତ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି କବି। କବି ହଂସଦୂତ ନାମକ କିଛି ଅଂଶ, ହଂସଦୂତ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ, ହଂସଦୂତର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ କବିତାକୁ ସେଥିରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ବା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ରଚନା 1876ରେ, କବିତାବଳୀ 1876ରେ, କ୍ଷେତ୍ରତତ୍ତ୍ୱ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ 1877ରେ, ବିଷୟରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ 1877ରେ, ବ୍ୟବହାରିକ ଭୂଗୋଳ 1877ରେ, ଭୂଗୋଳ ସାର ସଂଗ୍ରହ 1878ରେ, ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ 1879ରେ, ବ୍ୟାକରଣ 1881ରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା କବିଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଏବଂ କବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟରେ, ଯଦିଓ
ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ତା ସେଇ ଧାରାରେ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବି ସେଥିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। କିଛିଟା କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଥମ କୃତିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଥମ କୃତି ହଉଛି କେଦାର ଗୌରୀ, ଯାହା ରଚନା ହୁଏ 1885 ମସିହାରେ। ରାଧାନାଥଙ୍କର କେଦାର ଗୌରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟମୂଳକ କାବ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ। କାବ୍ୟର ନାୟକ କେଦାର, ନାୟିକା ହଉଛି ଗୌରୀ। ଏହାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ ଏସବୁର ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାହାଣୀଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଏ କାବ୍ୟକୁ ଆହୁରି ରସମୟ କରିଛି। କାବ୍ୟଟିରେ କରୁଣ ରସ ପ୍ରତିଫଳିତ। କାହାଣୀଟି ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେଦାର ଏବଂ ଗୌରୀ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଭୟଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଘରେ ନ କହି, ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ବା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଉଭୟ ଗୋପନରେ ବିବାହ କରିବେ। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଯେ ତମେ ବା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଗୋଟେ ନିକାଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାର ବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଉଭୟ ଯେତେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ଗୌରୀ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେଦାର ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାଘର ଗର୍ଜନ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ରର ଗର୍ଜନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଘ୍ରର ଗର୍ଜନରୁ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ଗୌରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀରର ଓଢଣୀଟି ସେଟା ରାସ୍ତାରେ ପଡିକି ରହେ, ବାଟରେ ପଡି ରହେ। ସେପଟୁ ବାଘ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ଶିକାର ନେଇକି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଶିକାରକୁ ମାରିବା ସମୟରେ ତା ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଇଯାଏ ଲାଗିକି, କଣ ସେ ଯୋଉ ଓଢଣୀଟି ଗୌରୀଙ୍କର ଓଢଣୀ। ଗୌରୀ ତ ସେପଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ଥାଏ, ବାଘ ତାକୁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରିଦେଇକି ଟିକ ଟିକ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଏ। ସେପଟୁ ଆସେ କେଦାର ଏବଂ ଆସିକି ଦେଖେ ଯେ ତା ଗୌରୀର ଓଢଣୀଟି ପଡିଛି, ପୁଣି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଖିନଭିନ ହେଇଛି। ସେ ଭାବେ ବୋଧହୁଏ ଗୌରୀ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୌରୀ ନାହିଁ, କେଦାର କଣ ପାଇଁ ରହିବ? କେଦାର ନିଜ ତରବାରୀ ବାହାର କରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ ଗୌରୀ। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ଯେ କେଦାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି କେଦାର ନାହିଁ, ଗୌରୀ ବି କାହିଁକି ରହିବ? ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରେ ଏବଂ ଏଇଠି କାହାଣୀର ପରିସମାପ୍ତିଟି ଘଟେ, କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତିଟି ଘଟେ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ମୋଟ 53ଟି ପଦ ଏବଂ 107ଟି ଧାଡି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ 4ଟି ଧାଡିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସମଗ୍ର କାବ୍ୟର ଅଂଶଟିକୁ କବି ଓଭିଡଙ୍କର ଅନୁସରଣରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଭିଡଙ୍କର ଯୋଉ ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ କାବ୍ୟର ପିରାମିସ୍ ଓ ଥିସ୍ବିର କାହାଣୀର ଅନୁସରଣରେ ଏହା ରଚନା ହେଇଛି। ତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚସରଙ୍କର ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଫ ଗୁଡ ୱୁମେନ୍ ଏବଂ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ମିଡ୍ ସମର ନାଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଏହି କାବ୍ୟର ଏହି ରଚନାର ଅନୁସରଣରେ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟର ଆଲୋଚନା। ଏହାର ପରେ ପରେ ଆସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଯାହା 1886 ମସିହାରେ ରଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଏକ କାହାଣୀର ଅନୁସରଣରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା।